We are having 6 speakers on stage for the next session, so we'll take a quick moment to set the stage. We've been hearing about the journey of launching a startup right from the morning, and that involves quite a lot of steps: identifying a unique value proposition, building a lean and adaptable business model, a lot of things. But what happens after that? Once you have also attained your necessary resources, which is not necessarily just money, right? It's also talent, it's also mentorship. Once all of those resources have been also received, how do you go further? How do we scale up? That's the question that we are addressing in our next panel discussion. And without any delay, I'd like to bring on stage first the moderator for this session. And when the panelist and moderator walks in on stage, I request you to take a note of your photograph on screen. Can we have that creative, please, on stage? And take the seat accordingly. It's coming on stage soon, on the screen soon. Bringing on stage first our moderator, who's a seasoned finance professional and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, Shri Abhijith Preman. Hearty welcome on stage. And he's someone who specializes in startups with more than a decade of experience in this sector. Yes, here we have the photographs. I'd also like to bring on stage our panelists, one by one. Dr. Benson Benjamin, Chief Executive Officer of MEDPG. He holds an MBBS from Thrissur Medical College, a post-graduation in radiation oncology from JIPMA, and has worked as an assistant professor at PSG Medical College, and then he decided to revolutionize the NEET PG exam sector. What an amazing journey it's been. Welcome, Benson. On stage next, Ms. Noureen Aysha, the co-founder of FemiSafe, which is a leading female wellness and hygiene brand. She's a passionate advocate for period positivity. And she's also the Thai Social Impact of the Year Award winner and also the Kairali Jwala Award winner. On stage next is Mr. Tharun Lee Jose, Managing Director of Matsel Trading Private Limited. He's a visionary entrepreneur from Puvarani, Pala. And he's had some banking experience after which he transitioned into entrepreneurship. And then he ventured into pet care industry, where his strategic leadership as well as his love for animals has given him much success. On stage next, Mr. Mohammed Janshar. He's the founder and chief executive officer of Eduport, which is a rapidly growing educational platform. And you may be amused to hear that he started this as a hobby. And then this developed into something with 50,000 students and 500 employees, a phenomenal journey there. And finally, bringing on stage Dr. Tom M. Joseph, edupreneur and director of new initiatives at JAIN University. He'll be joining the panel soon. He's also one of the founding members of the International Skill Development Corporation, which is a UK-based education and skilling company, and he's been handling strategy in that capacity. So now I hand it over to our moderator, Shri Abhijith Preman. Thank you. Thank you for the intro. First of all, I would like to thank Tom, and Tom is coming. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ടോമിൻ്റെ അടുത്തും ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അടുത്തും ഒരു താങ്ക്സ് ഫോർ ഗിവിങ് മീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതുപോലൊരു ഇവൻറ്റ് കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയും സ്കെയിലിൽ ഇത്രയും ദിവസം ഒരുമിച്ച് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിഗ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ജമ്പിങ് ടു ദ ടോപ്പിക്, നമ്മൾ ലെറ്റ് സ്കെയിൽ അപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഹിയർ, നമുക്കിവിടെ വി ഹാവ് 4 founders from different domain, 4 startups, plus we have Tom. ഈ 4 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 of them have raised funds and they are doing pretty good in their business. They are in their scaling stage. ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Tharun is from Roms and Raks, that's a kind of pet brand. Noureen is into the feminine hygiene products, FemiSafe. Benson കുറച്ചുകൂടെ niche ആയിട്ടുള്ളൊരു edtechലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. And we have Ajas, who is focusing on a mass edtech platform. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും, the common point is
Tom. So Tom is actually the investor for 4 of these startups, and I would like to start the session firstly with a question to Tom. How do you actually kind of ഇതിങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരിലോട്ടേക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്ത് നേർച്ചർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഹൗ ഈസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഹാപ്പണിങ്? അഭിജിത്ത്, ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളൊരു ഞാൻ 19 ഇയേഴ്സിലാണ് എൻ്റെ ഒരു വെഞ്ചർ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഗോൺ ത്രൂ ലോട്ട് ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ജേർണി. വി ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് ലെസൺസ്. കുറേ നല്ല ടേക്ക് അവേസ്, കുറേ നല്ല ലെസൺസ്, കുറേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നിങ്സ്, ഇറ്റ്സ് ടു ഏർലി ടു സേ ദാറ്റ് മൈ ഇന്നിങ്സ് ഇസ് ഓവർ. ബട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പം കുറേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ലോകം വഴി ഭയങ്കര ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം കുറേ പുതിയ ഐഡിയാസ് വരുന്നു. നമ്മുടെ ഡൊമൈനിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഐഡിയാസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോർ ആക്ടിവിറ്റിക്കൊപ്പം തന്നെ വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനൊപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിത്ത് എ കറൻസി, ഓഫ് കോഴ്സ് കറൻസി മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഫ്യൂവൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ജേർണിക്ക് കറൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ്, കുറേ കണക്ഷൻസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മളും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് അതിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക്, ഈ ലെറ്റ് സ്കെയിലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒത്തിരി സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം, സിനിമയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ഡെക്കുകൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നൊരു കാര്യം, ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് വാല്യൂ ആണ്. ഒരു ഫൗണ്ടർ എന്തുമാത്രം ബിസിനസ്സിൽ കീനാണ്, എന്തുമാത്രം സീരിയസ് ആണ്. നമ്മൾ പറയും വി ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിൾ. സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, ക്രൈറ്റീരിയ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും. ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ആളെന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തത് എന്തുമാത്രം സിസ്റ്റവും പ്രോസസ്സും ഇൻ പ്ലേസ് ആണ്, ആൻഡ് ഐഡിയ എന്തുമാത്രം യുണീക്കാണ്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈ പറയുന്ന സ്കെയിലബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണോ, അതിങ്ങനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് how do they make me rich? That's the my core principle for any investor. Of course, they are doing their business, they are making money, and at the same time അവർ എങ്ങനെ എന്നെ റിച്ച് ആക്കും കൂടെ ഞാൻ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വി റൈറ്റ് എ ചെക്ക്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഫോളോ ആൻഡ് സി. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിമിലർ ആയിട്ട് ഷോ മനോരമ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷാർക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു മലയാളം വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സംതിങ് സിമിലർ ടു ഷാർക്ക് ടാങ്ക്. ആൻഡ് we write instant checks on the show, and അതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ടെലികാസ്റ്റ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഷോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഷോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആളുകൾ അതിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഒരു പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഫോളോ ചെയ്താണ് I found them, because I think ഈ ലാസ്റ്റ് 3 ഇയറിലായിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 8 to 10 സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ, അതേ മുസ്തഫ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിഷനോട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആളുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ നട്ട്ഷെൽ. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തോ? യെസ്, താങ്ക് യു. ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരിലോട്ടേക്കും പോകാം. ലൈക്ക് ഈ 4 ആൾക്കാരുടെയും സ്റ്റോറി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം തരുൺ റോംസ് ആൻഡ് റാക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഐ യൂസ് ടു സീ അതർ പെറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് കേരള. കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2021 ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കുറേ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് തുടങ്ങുന്നു. യു ഹാവ് 15+ outlets now, if I'm not wrong, and you have one in Bangalore as well. So what is your journey? Like what made you choose this line of? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ റോംസ് ആൻഡ് റാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ 2018 നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ആവുന്നത് 2018. അപ്പോൾ 2018 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും ഒരു ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം 2020 മുതൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫേസിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു. നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫേസിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു.
അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ 16 സ്റ്റോഴ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ മാർച്ചിന് മുന്നേ, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 19 സ്റ്റോറിലോട്ട് നമ്മളെത്തും. അപ്പം അതിൽ 15 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്തും ഒരെണ്ണം ബാംഗ്ലൂരും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം സ്റ്റോഴ്സിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് 2018 വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ അത്യാവശ്യം പെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിലോട്ടും ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷറിയിലോട്ടും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോംസ് ആൻഡ് റാക്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ റോംസ് ആൻഡ് റാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സക്സസിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമറിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, ഈ 2 കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് വളർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം AI എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളും ഇപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അതിൽ പുതിയൊരു വേർഷൻ നമ്മൾ ഏപ്രിലിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ AI കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ആപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതുവരെയും ആരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണത്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു പെറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ കൊടുക്കുക, അതായത് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് ഉള്ളത്, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നപോലെ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തരും. അതായത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെറ്റ്, അത് ഡോഗാവാം, ക്യാറ്റാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിലാണെങ്കിൽ ഏത് ബ്രീഡിനെയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളിപ്പം ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ, അതായത് ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് പെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പെറ്റ്സിനെ കാണാനും അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ്, വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷോപ്പിലും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് 30 സ്റ്റോർ കേരളത്തിൽ തന്നെ, നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ 30 സ്റ്റോർ കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഹലോ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു തരുൺ. സോ ഐൽ ഗോ ടു നൗറീൻ. FemiSafe നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് FemiSafe ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. So what is the story of FemiSafe? Like how you started FemiSafe, or what made you think about this? Okay, thanks for the question, Abhijith, and a very good evening to one and all. So again, just like what earlier panelists said, I think COVID was a break for FemiSafe, and honestly speaking, I'm an accidental entrepreneur. Probably the only reason why I would be sitting here or why I am into business would be because of my co-founder, because business is in his DNA. So COVID na samayathe, like me and my co-founder, who is also my husband, back in 2020, we were engaged, and just like any other couple, we used to talk about everything under the earth. Everything on earth. So COVID na samayathe, like I just happened to see this scenario where waste edukkan varuna cheechimare, they used to come and pick up the waste only once a week. And our time amarthekku pads okke nammal dispose cheyna pads okke, it used to lie there for 1 week and it used to start stinking. And I was somebody who had been using alternatives to sanitary pads, which is menstrual cups. So I just happened to tell Naseef that, you know, ingane avaru vannittu edukkumbom it's already stinking, they pick up the waste with their bare hands. So you know, it's not nice to see that, it's very distressing. So since Naseef knew I was already using menstrual cups, he was like, why don't all women use menstrual cups? What's stopping them? Because I always speak highly about menstrual cups. So that was like namakku eureka moment aayirunnu. We were like, okay, fine, you know, why are other women not using menstrual cups? And survey ennu parayan pattilla, but we spoke to a couple of our friends and families just to know what their mindset is, endondu avaru ee product use cheyyunnilla ennallathu. What we got to know was that brands under, but there was lack of awareness, especially India being a patriarchally rooted country. Periods in the topic angane aarum openly samsarikkarilla. Now it's changing, but before people used to not talk openly about it. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ period products ആയാലും female wellness and health products ആയാലും people used to not talk much about it, and അതിനെ ചുറ്റുള്ള അവയർനെസ്സും ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. So that was like, okay, fine. We realized that
the gap that we had to bridge was lack of awareness, and that's how FemiSafe started. So from day one, we were like, we're not going to just sell products, but we're going to make people aware about what are the alternatives. And we started with menstrual cups, but we were like, from day one, our vision was, we're going to launch any product that is going to make a woman's life easy and convenient. So we started with menstrual cups. Now we have around 12 products among 3 different categories: period care, grooming, and intimate care. So that's the story of FemiSafe. Interesting. Benson Benson is a good friend of mine. So Benson, like, ജനപ്പഴം പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ. സോ ബെൻസൺ ശരിക്കും ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രൊഫഷനാണ്, മോസ്റ്റ് ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഓൺകോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്. സോ ബെൻസൺ ആക്ച്വലി ഒരു ഓൺകോളജിസ്റ്റാണ്, ഒരു ക്യാൻസർ കെയറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഫ്രം ദെയർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് MEDPG, which is focusing on PG for medical students. He has an LMS platform, he has a digital marketing company. So, and what made you like kind of atrayum nalloru comfortable aayittulla area il ninnu entrepreneurship inde oru toughness lotteke what made you come? And ipo MEDPG is having like 10 centers across 6 states. So that's a big achievement. So let's hear from you. Hi. First of all, thank you, Abhijith, for the question, and thank you for the opportunity. See, as rightly he said, the MEDPG story is a part of the success. Actually, before that, I made a lot of mistakes, and the mistakes is what he had told me. MEDPG is my 4th or 5th company, right? So, and he asked me like how I became an entrepreneur from a doctor. The one lesson I learned from my failures was that you can't serve 2 masters at the same time. So what happened is in college, I studied in government medical college Thrissur, so pocket money was a tough thing to me. So for pocket money, I started running event management programs in college. So college and university programs, a program conducted. We used to make profits. So it was like a small profit at the time, university programs and events and small marriages near our college. So we used to do that, and we used to make pocket money with my friend. And at those times in college, 18, 19, 20, you use the money, you travel, you have fun with the money, and you never knew how to invest the money back. So that business did not go great. But then I learned a lot of things because we did event management, so we knew how to use a studio. We had an editing studio and suit and all. We also learned digital marketing for our event management company. So at that time, digital marketing was just booming up, 2012, 13, 14. It was the time. So we started a small digital marketing firm in 14, 15. And then at the time, I was also studying because typical parents, so you have always academic pressure. So I had to study really well. So I used to focus on studies also. So when I studied really well, I got a very good rank. In fact, I got All India 30th rank for MEDPG. So I had to join JIPMA. So it was also a tough decision because I had to close down everything I started in Kerala and shift to Pondicherry overnight. So then I had to go. But I tried with my old partners to run things. It did not run well. So then we started a new firm for digital marketing, a consultancy firm while I was in JIPMA. But all what happened was I was always doing 2 things at the same time. That is being a doctor, which is an extremely, like a taxing thing to do. But being an oncologist, you are dealing with death and life situations almost every day. So being a doctor 100% and being a business entrepreneur 100%, it was a tough call. And I tried to do that for a long time. In fact, 16, 17, 18, and 19, I tried it very badly. And I was miserably failing at either of the one, always. So in 19, when I passed my PG, when I got my PG, I came back to Kerala, and actually I went to Coimbatore to join a PhD as a professor there. And my wife was also doing PG in Coimbatore at that time. So at that time, I had a tough decision to make. Like, I had a company, I had a digital marketing company at the time. I had a software LMS company at that time. I had a consulting firm and practice as well as MEDPG. So in 2020 and 21, just post-COVID, it was a very big decision that I faced. Should I do all 5 or do just one? Then after a long deliberate thought process, I decided to drop digital marketing first. So I dropped it. And then second, I sold my LMS company to a friend. And then I gave up my consulting firm to another friend. And they took over the companies. I focused on 2. In fact, I was this ADHD guy who was always, wanting to do a lot of things. So I could not give up everything, so I gave 3 off. And then I focused on MEDPG and being a doctor in Coimbatore.
So at that time, I had just 50 students to 80 students in one center in Kerala. And I was actually a practicing doctor in Coimbatore also, traveling every weekend from Coimbatore back to Cochin, back to Trivandrum, and like shuttling every week. And it was like a hectic thing on me. And then in 2021, after the second wave of COVID and beginning of 22, I decided that, okay, my wife is going to finish PG. She's coming back to Kerala. So I spoke to my wife and my parents that I'm going to resign because I want to scale up MEDPG. So you shouldn't think like a typical Kerala family. My in-laws, my mother's family, my father's family, my brother, every single people around me was having a congress. And they were all saying that, no, you just can't live without being a doctor. You are an oncologist. I was a very successful oncologist, by the way. So successful oncologist, and you are just giving up everything to go behind a 80-student center just in Cochin. Like, what are you doing? There was a question. By the time my wife, Dr. Maria, she told me that, she took me to her room. We went to her room and I asked, like, see, there's so many of things happening. What will you do? Maria told me, looking into my eyes, she said that, see, if you do this today, you may regret it. But tomorrow, you will not be able to do this ever again. So if you want to do this, we have 3 years. We're just starting our life. Take 3 years off. Because all my batchmates, I got everything in first chance. So my batchmates were all still doing their PGs. So I just came out very early. So she told, you have 3 years in front of you. I'll also try to build my career in 3 years. You take a call and drop it. It's okay. I will manage them. Then I did not tell my mom or anyone. Next day, I just went to the hospital, gave my resignation. They doubled my package. Still, I said no. I came out of the hospital. I just drove back and decided to scale MEDPG. And I think a lot of people at that time, they all asked me this question, but a few friends told me that, Benson, you're doing the right decision. If you love this, do this. And they are in this dais. They are the people sitting there. So they said, do this. So from that day, 2022, from 80, we went to 180. From 180, we went to 490. From 490, we went to 1,000. And today, we are 1,500. That's the first year itself, we scaled 10 times. The next year, we scaled twice. The next year, we scaled another twice. That's 2x. So I think currently, at 1,500 plus students with 10 campuses, the one lesson I learned, as rightly Oval told today morning in this session, is that focus, consistency, and that, courage. Courage is not fearlessness. It is that capacity of a person to go forward in spite of your fear. Now, I was very afraid to leave my job. But that decision you take to actually let go of the most safe thing you have in your hand and go behind that hunch and work for it, the consistency, that makes success happen. And looking back, and Tom came at the right situation. When I was trying to scale, and I was just bootstrapped from Cochin, from Coimbatore, Chennai, Bangalore, Hyderabad. Till Hyderabad, I was bootstrapped completely. So what happened is I was putting the money from one center to the other center, the other center to the other center. I was playing with cash flow. And I was feeling that anything going out of our hands, it's going to be a phenomenal failure. So at that time, I just shared my thought with one of my CAs. And he suggested me to connect with Tom. I told Tom that, see, I don't need money, but I'm just bootstrapped till now. Even the further scaling can happen bootstrapped. But if I'm failing, I don't know what will happen because cash flow is very, very precious. Then he told me, okay, Benson, you don't worry. We will give you money. If you want to scale further, just scale. Right at the time, exam got postponed. Like just 2 months happened, and exam got postponed for almost 4-5 months, and cash flow was a huge problem. We survived all those and came again 2x growth because of the right time, the funding came in, and we worked really hard. And today, being the third largest player in India, I feel everything that happened was just because of focus, consistency, and courage to go forward in spite of all the odds. Very inspiring, Benson. A motivational speech, Ketaru, feel. And now coming to Ajaz. So Ajaz, Calicut Eduport start. Calicut already ഒരുപാട് players ഉണ്ട് same ഇതിലുള്ളത്. So again, Benson പറഞ്ഞ courage. What made you kind of think about starting another online coaching start ചെയ്തു? So what made you to take up that decision? And one more thing, എനിക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം എട്ടെക്കിൽ നടന്ന ഫണ്ടിങ്ങിൽ ടോപ്പ് 10 സിറ്റീസിൽ 5th ഉള്ള സിറ്റി കാലിക്കട്ടാണ്. കൊച്ചി 9th ഉള്ളൂ. കാലിക്കട്ടിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് 61 million ആണ് കഴിഞ്ഞ 10 years റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബാംഗ്ലൂർ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ്
ഐ തിങ്ക് പൂനെ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് കോഴിക്കോട് ഈസ് കമ്മിങ്, ചെന്നൈ പോലും അതിന് താഴെയാണ്. സോ കമ്മിങ് ഫ്രം കോഴിക്കോട്, അതെന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ജേണി? ആൻഡ് വി സി എ ലോട്ട് ഓഫ് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ട്രോൾ ഇതിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഫണ്ണി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു. സോ വാട്ട്സ് യുവർ കൈൻഡ് ഓഫ് ജേണി? താങ്ക് യു അഭിജിത്ത് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് കാലിക്കറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്ടെക് ഉള്ളതെന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രമാത്രം ഫണ്ടിങ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പക്ഷേ ശരിക്ക് എഡ്യൂപോർട്ടും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സിഡൻ്റൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ 2012 NIT കാലിക്കറ്റ് പാസ് ഔട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു. 2018 നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു 28 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഗ്രറ്റ് തോന്നുന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു മെഡിക്കൽ ടൂറിസം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2020 കോവിഡ് ചൈനയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ള പണി വരുന്നുണ്ട്, കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ടൂറിസം എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 2020 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ വീട്ടിലൊരു പണിയില്ലാതായി. അപ്പം ബെൻസനൊക്കെയുള്ള അതേ അനുഭവം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും ചുമ്മാ കുശലാന്വേഷിക്കാനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ നല്ലൊരു ജോലിയും വിട്ട് പോരണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു മോഡായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഒരു അമ്മായി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം എക്സാംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുക ചെയ്തത്. അപ്പം മോന് 10ാം ക്ലാസ്സാണ്, നീ വലിയ NIT എഞ്ചിനീയറൊക്കെ അല്ലേ, മാത്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് മുങ്ങാൻ ഒരു വകുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും റീസൺ പറയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കൊരു പണിയില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടീച്ചിങ്ങും. നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കും അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഫീൽ ചെയ്തു. അവനും അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവൻ്റെ 2-3 കച്ചറ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളൊരു 3 മണിക്ക് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അവർ ചുറ്റിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുമ്മാ തോന്നിയതാണ്, എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിലിടാന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് സോ ഷൈ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റിവീൽ മൈ ഫേസ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ടാബിലിങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് വീഡിയോ ആയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അവനെൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം ഓഡിയോ ആയിട്ടുമാണ് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലിട്ടത്. പക്ഷെ അന്ന് ശരിക്കും 2020 ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ഒന്നും അതിന് മാത്രം എന്തായിട്ടില്ല, ഹിറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായി. എനിക്കിങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞെടാ ഇന്ന് 5 മണിക്ക് എഡ്യൂപോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് സൂമിൽ ഇരിക്കാൻ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഞാനന്നേരം ഒരു ഹോബി ആയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞു, ഞാനത് വിട്ടു. പിന്നെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടികളും പാരൻസൊക്കെ വിളിച്ചു പറയണത്, സാർ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ മാത്സിന് A+ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, സാറെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടാണ് A+ കിട്ടിയത്, സാർ +1 ക്ലാസ് തരുമോ, ഞങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ റെഡിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണ്, നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്, എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണ്, ജൂലൈ 29 ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നത്, +1 സയൻസ് ട്യൂഷൻ വിത്ത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് August 3 തുടങ്ങുന്നത്. ഫീസ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 13,000 രൂപ. ഇനി 2 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ 7,000 2 തവണയായിട്ട് അടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആൻഡ് August 2 രാത്രി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 30 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂപോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് അറൗണ്ട് 500 സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒരു 3,500 ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 30,000 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് 50,000ഓളം കുട്ടികൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 5 ക്യാമ്പസുകളിലായിട്ട് തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറത്ത്, കോഴിക്കോട് 5 ക്യാമ്പസിലായിട്ട് മോർ ദാൻ 2,000 സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ്ലൈനായിട്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ ഒരു സമയത്ത് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരാണെന്നൊന്നും നോക്കാനുള്ള സമയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എന്താണോ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, അവർ ഹാപ്പിയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയതാണ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഇത്രയും സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. താങ്ക് യു അജസ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. സോറി ടോം, ഐ നോ ടോം ഒരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫുൾ സെഷൻ ഞാൻ ടോമിനൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ട്. ഐ വോണ്ട് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ സൈഡ് ഫ്രം യു. ലൈക്ക് അഗെയിൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എല്ലാവരുടെയും സ്കെയിലിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ടോം അവരെ ഫൈനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി വെൻ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു എ കമ്പനി, അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഗ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. വെൻ ഐ സേ ഗ്രോ, അത് നമ്പർ ഓഫ് ഇപ്പം ഇവരുടെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആവാം,
അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ചാനൽ കൂട്ടുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻറ്റും. ഐഡിയലി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത്, ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പലപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം ടോമിൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ്, ലൈക്ക് വെൻ യു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, what do you tell your portfolio companies to focus more on growth or more on profitability, or what is the mix that you would recommend them to do? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കാരണം എല്ലാ ബിസിനസ്സും, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു, അതാണ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ കമ്പനി എത്ര ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു, ആ കമ്പനി എത്ര ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യുവേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2-3 വർഷം ന്യൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് വാല്യുവേഷനിലാണോ നടന്നത്? പല കമ്പനീസും ഡിസപ്പിയർഡായി. നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത $1 ബില്യൺ കമ്പനി ഡിസപ്പിയർഡായി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഏത് ബിസിനസ്സും ബിസിനസ്സായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനൊരു ഷോ ആയിട്ട് കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PR എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കണ്ടാലോ അതൊരിക്കലും ഗ്രോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചൊരു ലെസൺ ഇതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക. ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യും, പക്ഷെ നമുക്കൊരു കർവ് ഉണ്ട്. ആ കർവ് എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ ബേൺ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ എവിടെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ കർവിന് ഓരോ നമ്മളൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വയ്ക്കും. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ റവന്യൂ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇതായിരിക്കും, അടുത്ത വർഷം ഇതായിരിക്കും, ആ 3rd ഇയറിൽ ഐ റീച്ച് ദെയർ. അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ month 1 ഞാൻ ആ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു, month 2 ഞാൻ ആ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ടിക്ക് ബോക്സ് എക്സസൈസാണ്. കാരണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോള് ഓരോ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ how extent we achieve the goal, അല്ലെങ്കിൽ how far from the goal. ആ ഒരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ബോക്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഫെയിലിയർ ആവില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അന്നേരം പുതിയ ഐഡിയാസ് വരും. കാരണം ഇത് കോർ ഫിലോസഫി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഏത് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും കീ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിളാണ്. ടെക്നോളജി, നമ്മൾ പറയും ടെക്നോളജി വരും, ടെക്നോളജി മനുഷ്യനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓഫ് കോഴ്സ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ വിത്ത് എ മിഷൻ, ബൈ പീപ്പിൾ വിത്ത് എ മിഷൻ. ഉറപ്പം ടെക്നോളജി AI വന്നാലും ഏത് ടെക്നോളജി വന്നാലും ആളുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഒറ്റ ഡിഫറൻറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദേ വിൽ ബി ടെക്നിക്കലി എക്യുപ്ഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോർ ഫിലോസഫിയിൽ, പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കോർ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായാലും യു ഗെറ്റ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിസ്റപ്ഷൻസ് വിൽ ഗിവ് യു ന്യൂ ആൻഡ് ചലഞ്ചിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോറീസിലും ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അജാസിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ബെൻസൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നോറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റോറിയിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇനി ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ 5ാമത്തെ വർഷം ഇത് ചെയ്യും, 10ാമത്തെ വർഷം ഇത് ചെയ്യും, എൻ്റെ കോർ ആക്ടിവിറ്റി ഇതായിരിക്കും, ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഞാൻ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓൺട്രപ്രനറിയൽ സ്പിരിറ്റ് വേണം. പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഫിലോസഫി നമ്മൾ ഒരു എക്സസൈസ്, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രയായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വിൽ കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ്. ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സിനിമ എഴുതുന്ന പോലെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പാഷൻ ആയി മാറും. ഫാഷനും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം പണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ എഴുതാനാണ് ആൾക്ക് ഫാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 10 പേര് കഥ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് പരിപാടി നിർത്തിപ്പോവും. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന കറക്ഷൻ എക്സസൈസ് വേണം. കാരണം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലതാണോ വയബിളാണോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്ത്, അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവരത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതെ വീണ്ടും നല്ല ഐഡിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് റോങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ റോങ് അഡ്വൈസും എൻകറേജ്മെൻറ്റും കൊടുത്താണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ കുറേ ആളുകൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കറക്ഷനും കൂടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു ടോം ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻസൈറ്റ്സ്. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഫണ്ടിങ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയപ്പം കുറേ കൂടെ ആ കറക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് സിൻസ് നമ്മളിന്ന് ഫ്യൂച്ചർ സമ്മിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും
നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ലെറ്റ് സ്കെയിലപ്പ് ആയതുകൊണ്ടും കൂടെ ഞാൻ 2 ചോദ്യം ക്ലബ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് ടെക്നോളജി, AI അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസിനെ ആസ് എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇതിൽ മേ ബി ലൈക്ക് ഇന്നലെ ഐ വാസ് സീയിങ് എ വീഡിയോ വേർ രാജൻ ആനന്ദ് പീക്ക് 15 പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ വാസ് ആസ്കിങ് സാം ആൾട്ട്മാൻ, ഓപ്പൺ AIയുടെ പുള്ളിയെടുത്ത് ചോദിക്കായിരുന്നു, ഒരു $10 million വെച്ചിട്ടൊരു 3 ഇന്ത്യക്കാർ ഓപ്പൺ AI ആയിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം സാം ആൾട്ട്മാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഓപ്പൺ AI എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ അത്രയും ഫണ്ടും അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഡീപ് സീക്ക് വന്നു, 6 million ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചൈനയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിന് ഇതുവരെ മീഡിയക്കാർക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവർ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. US മാർക്കറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. NVIDIAക്ക് $450 million എന്തോ ആണ് മാർക്കറ്റ് നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വിത്ത് ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് കമ്മിങ് ഇൻ, അതിലെ ചാലഞ്ച് എന്താണ്, അതിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ്, പിന്നെ അതുപോലെ ചേഞ്ചിങ് കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ. ഇപ്പം ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സെപ്റ്റോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് സിമ്പിൾ പോലെയുള്ള എന്താണ് ബൈ നൗ പേ ലേറ്റർ ഇൻ്റഗ്രേഷനും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പൾസീവായിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓവർ പാസ്റ്റ് 5 years. സോ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പം വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ മാറും എന്നാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്? ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എവരി വൺ. ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം തരുൺ. നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് ടെക്നോളജി, ഇപ്പോൾ AIയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ടോം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം AI കൊണ്ടോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജോലി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം AIയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നു. അത് നടക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഏജൻറ്റിക്ക് AI എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു IT ടീം സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ AIയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേ ബി വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ക്വിക്ക് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആമസോണിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ക്വിക്ക് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീനെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ റീറ്റെയിലുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ റീറ്റെയിലിനൊക്കെ നല്ലപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ റോംസ് ആൻഡ് റാക്സ് ആസ് എ ബ്രാൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 2 hours നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മളൊരു 30 സ്റ്റോറാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 30 സ്റ്റോറിനെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കേരളത്തിൽ ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഞ്ച് ആയതിനു ശേഷം ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വിത്തിൻ 2 hours നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഡെലിവറി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് വരിക, അതിനെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ പെറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോഗിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കൂട്ടിൽ കിടക്കുക, കുരയ്ക്കുക, ഇതായിരുന്നു ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി പെറ്റ്സ് വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടൊക്കെ പെറ്റ്സ് മാറി വന്നു. അപ്പം ആളുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ പെറ്റ്സിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ പെറ്റ്സിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച്, അതായത് ബാക്കി ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് റോംസ് ആൻഡ് റാക്സിന് ഒരു ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും ആദ്യം അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. Noureen, Yeah, so to answer your first question with respect to AI, I think I would align with Tharun because AI from past couple of years nallona evolve aayittunde, and I don't think it has really created a challenge for us as a D2C brand, but definitely opportunities and impact undayitunde. Like, so for example, previously when we had to communicate with our customers, like നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു റിസോഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്താലും they could speak only a couple of language, 2 or 3 languages, but with the help of AI implementation, we can interact with our customers in any language.
So that is something that we have noticed, and we have been able to engage with our customers more effectively. One con is that we do not have a customer support executive anymore, but I think as a brand, it has given a very positive impact. Pinna veroru karyam, of course, as a D2C brand in this era, it's very important to focus on content, especially on social media. So in that case also, AI, like ChatGPT, Midjourney has helped us in a lot of ways. There are certain AI tools which help us with demand forecasting. So it helps us in avoiding stock out situations. So angante reethilokke AI has helped us. As of now, challenges, one con is that I wouldn't say it would replace people, but again, as Tom mentioned, people will have to align with the skills of the new technologies. Changing consumer behavior, we notice is, of course, instant gratification and delivery speed. In an era where people have attention span, so same way patience. So I think every brand should optimize to have faster delivery speed, especially D2C brands. Second thing, conscious consumerism koodununda. Like when we interview candidates also, like all the Gen Zs, millennials, they're focusing towards sustainable brand, environmental friendly brand, ethical brand. It could be a Western influence, but that is also increasing. Pinnullora sambhavam is, of course, COVID people have started focusing more on their well-being, especially mental well-being. They have moved towards holistic wellness, spiritual. So that is also increasing among people, like healthy eating, veganism, and products like stress relief products. So these are a couple of changes that we have seen in consumer behavior, and I think for a brand to scale, it is important to look and optimize into these areas. Actually, the points have been already described here. So I'll just tell as an example of how MEDPG has leveraged AI over the last 2 years. In fact, MEDPG, what we believe, what in EdTech, the transformation AI has brought in is content has become democratized. Like you no longer have to pay hefty amounts of money for content. So I'll tell an example, because before ChatGPT 4 or 3, actually we started using from 3. So before 3, we used to pay at least 1.5 lakh to 2 lakh per resource for a doctor to curate content for us. Like each subject, we have 19 subjects. Imagine 19 subjects taking the kind of cost per year. It ran into crores a year to just upgrade and curate a content for us. And the time it usually takes for per subject curation was around 6 months to 8 months, which is an entire cycle, academic cycle a year. So it was a very tedious, intensive process with a lot of management going into 19 different SMEs, like subject matter experts. So what we achieved through AI was when we implemented GPT into our content curation models, we could generate content very fast. Very fast means an entire subject just takes around 2 weeks. So another 1 month spent on curating that generated content rapidly reduced the cost as well as the manpower requirement to create content for us. And the other thing that happened was when AI came in, the kind of responses that we are able to give to our students. For example, we have AI chatbot prompts in our app. So what they do is when students are asking doubts, before we used to have to forward it to a faculty, see it from there, then come back with an answer to the student. Nowadays, what we do is we integrate Claude for that purpose, because Claude is more trained in that kind of models. So what they do is the Claude is kind of giving very accurate answers for medical scenarios, which cannot be to the level of practice, but for the knowledge-based level. For example, you can't ask Claude to, manage a patient coming to the casualty. But if you're telling Claude that a patient came with so-and-so things, with vitals and all these things, the Claude can give you an answer on a textbook base, which is required for the exam. So the kind of transition that happened to us, it actually reduced the entire content team that we had around its 20 SMEs, plus 5 managers, plus 2 editors and all those things, around 30 people team, just shrank down to just 12 people just after GPT-4. So I think the kind of transformation that can happen with AI in EdTech is, and now we no longer pay huge amount of money to generate content, we pay huge amount of money to curate generated content. You understood what I'm trying to say? So what I'm trying to do is, the accuracy of GPT is increasing, so the curation cost also will come down over the time. So what I see is, and students also, they're no longer hungry for content,
they're hungry for mentorship and guidance. Because, for example, if I want to teach a topic of anatomy to a student, now he can get anatomy classes from anywhere in the world, like YouTube or like GPT content or notes or anything. But how to study that, how to implement that in an exam and score, that is the question he asks. So that is what an answer is required. So in the AI generation, the biggest transformation to education that I personally believe, and what I'm seeing in the industry is that content is no longer valuable. Curation, mentoring, guidance, and application of content at the level of, where the last mile application of the knowledge is where the actual value lies. So I think AI has changed us like that. Yes. യെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് AI ഒരുവിധം എല്ലാ മേഖലയിലും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരും, ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞൊരു 100 വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കാർ എടുത്തു നോക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും ഒത്തിരി മാറിയിട്ടുണ്ട് വെൻ കമ്പയറിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് 100 years. പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എൻ്റെ ഫാദർ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണോ ഇരുന്നത്, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ഞാനും പഠിച്ചത്. ആൻഡ് എൻ്റെ മോനും ഓൾമോസ്റ്റ് അതേ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആകെ ഒരു പ്രൊജക്ടറോ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡോ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു 50-60 കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ 100 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഇത് ഒട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. കാരണം പല കുട്ടികൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പുലികളാന്ന് പറയുന്നത്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആവറേജ്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബിലോ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കാറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടീച്ചറെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പം എഡ്യൂപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരാളെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂപോർട്ട് എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങിയത്, അടുത്തിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫീലിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം. അതിലേക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ AI, ChatGPT തുടങ്ങിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പീഡ് കൂടിയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് സാർ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സച്ചിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. സച്ചിൻ അന്ന് അടിച്ചില്ലേ, അതാണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ്, കുട്ടികളോട് ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയ ലോസൊക്കെ പറയുമ്പം സച്ചിൻ്റെയും ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ഇതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, AIക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഒത്തിരി പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഈ ഒരു AI കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പാർട്ടാണ്. അതായത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ AIക്ക് ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് കമ്പനീനെയാണെങ്കിലും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എംപ്ലോയി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെൻറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഓൺലൈനായിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ, അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അറൗണ്ട് 50,000 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവരിൽ എന്താണ് ഒരു 10% എവറി ഡേ കോള് പോകും. ഈ കോളൊക്കെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളെന്താണ് AI അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഇവരുടെ ഓരോ കോളും എന്താണ്, അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നു മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് റേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതായത് ഈ കുട്ടിയോട് നല്ല കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മെൻറ്റർ സംസാരിച്ചത്, നന്നായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്ത് തരും, ആ സിസ്റ്റം റേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ആൻഡ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്കൊന്നും പാരൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടീമിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാനാണ്. കാരണം സെയിൽസ് ടീമിൽ ഒരു ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡേ 10 സെയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടാവും, മറ്റൊരാൾ 5 ദിവസത്തിൽ 1 നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവരുടെ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, ഈ പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു മോഡലിൽ ദ എൻറ്റയർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ AI റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഡ്യൂപോർട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റണ്ണർ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. യെസ്. Just to add one investor perception, of course, technology brings scale, it brings efficiency. At the same point of time, you see one thing, and if you take any funding happened in the last couple of years, most of the funding happened, the business powered by technology. The traditional businesses, when we listen to the pitches for any traditional business happening in Indonesia or somewhere in Colombia or Chile,
you never know the business exists or not. You have to send a team to find out and do the proper DD and whether the business is actually existing, physically existing or not. Investor point of view, the business powered by technology makes more sense. I mean, we have a track. We can track the business. What exactly happening in the business and what's the direction they're heading to. And there are a lot of, checkpoints. That's the same thing which I mentioned before. We can implement a lot of checkpoints. That's the only reason the investors are keen on investing the businesses which is powered by technology. See, I'm sitting on the cap table as an early growth investor. At the same time, I'm also talking to the investor for raising money for my own business. So I used to get the same feedback from the investors, the so-called funds like Sequoia, Tiger. Everyone is looking for business which is powered by technology, which is, controlled by technology. Thank you everyone. Actually, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് ടോമിൻ്റെ അടുത്തൊരു one last question ചോദിക്കാനുണ്ട്. Being an investor, being the director of new initiatives, JAIN University, like JAINിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇതിലോട്ടേക്കുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? Like, do you have an incubation center or like what do JAIN University contribute towards the startup ecosystem of the country? ഞാൻ ജെയിൻ്റെ ഈ ഒരു റോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ആ ഫിലോസഫി കാരണം ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ജെയിൻ്റെ കോർ ഫിലോസഫി. നമ്മളൊരു 3000 കമ്പനീസിലധികം ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെയിൻ ഞങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ആ ഒരു ഫിലോസഫി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ കാരണം. ഈ ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പലരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത കുറേ ദിവസങ്ങളിടയും കേൾക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താണ് ഈ സമ്മിറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻറ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗെയിമല്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. 1200 1300 സ്റ്റുഡൻസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ജെയിനിപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ അവർ വിഷൻ, വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ അവർ ഡ്രീം. 15 years down the line, എനിക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സോ വി ഷുഡ് സീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് a couple of unicorns coming out from my campus. Half of the cabinet will be from my campus. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്, നല്ല ആർക്കിടെക്ട്സ്, നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല പോളിസി മേക്കേഴ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് കം ഫ്രം ദ ക്യാമ്പസസ്. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്രൗഡിന് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തന്നെ. കാരണം വി വാണ്ട് ടു ബി എ പവർ ഹൗസ്, വി വാണ്ട് ടു ബി എ കിങ് മേക്കർ. ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി we should decide, where exactly the direction society should move. This is the purpose behind the Summit of Future. കേരളം ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാതെ ഒരു സ്കെയിലിൽ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പ്ലെയേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അൺയൂഷ്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് വിൽ കീപ് ഡിസ്കസിങ് ദിസ് ആസ് എ ടോപ്പിക് in many conferences. We may keep debating about it. So we believe in action, and that's our core philosophy, and we proved it as well. Even the year we started in Kerala, that was the most courageous decision I've taken in my life. കേരളം പോലൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നോ ഒത്തിരി പേര് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കില്ല. കാരണം എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ we had a vision, we have a vision. That vision is to create an impact in the society. It's a very, very great vision, and all the best wishes അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Do we have time for a couple of questions from the audience? Yeah. So we'll take a couple of questions from the audience and then we'll wind up the session. Yeah. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാം. Looks like there are no raised hands. There is one right here. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഫൗണ്ടേഴ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ യൂഷ്വലി. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോമിനോടാണ്. ടോം, you said as an investor you invested in these companies as well, right? So in looking forward, any particular categories in Kerala especially you're looking
industry. Second is one of the question Abhijith ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, focusing on profitability over growth, right? So ആ ഒരു aspectൽ some more things you could share. Yeah. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റൻ ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. എന്ത് റിച്ച് ആവണ ഐഡിയയും കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ I'm not able to fund myself. I have people who can back me and who can co-invest along with me, and that's a one thing. And there's no sector specific. I'm not very, I'm not prejudiced. I should invest on this sector, or that should be my next investment. Suppose I get a very unique idea that can go to scale, or that we can scale it up, I'm keen on investing. That's that one thing. And ഞാനൊരു സീസൺഡ് ഇൻവെസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണായിട്ട് എടുത്ത ആളല്ല. കാരണം ഞാൻ I don't invest on real estate. I invest on vision. I invest on dreams. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്ന വാട്ട് എവർ സേവിങ്സ് ഐ മേക്ക്, ഐ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് good opportunities to invest. And growth and scale, growth and profitability, both is required for business. When you have a growth, and then only you can achieve profitability. And growth illade nammal idoru എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ നാരോ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ you can't grow. You can't grow and you don't achieve that, the kind of the dream that you are chasing. It's all about chasing your dream, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് അതിനൊരു കർവ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കർവ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. വെൻ യു ടച്ച് ദിസ് മച്ച് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റവന്യൂ, എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്ററും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ്സസ് എപ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ മണി, യു ആർ വെരി കീൻ ടു നോ ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ that's a core philosophy of any investment. അപ്പോൾ ഗ്രോത്തും the profitabilityയും രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. That's what I said. I use the word building a sustainable business which can sustain. Yeah. One more question, last. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന്, എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു? മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ്, മേ ബി എട്ടക്കാണ്, പിന്നെ ദറ്റ്സ് FemiSafe ആണ് ഏരിയ. അങ്ങനെ ടോം ഈ ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒന്ന്. രണ്ട്, ഹൗ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുക, ആ ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഞാനതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ടെക്നിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ CA ഫേംസോ, ഹൂ ഡിസൈഡ്, ഓർ യു ഹാവ് എ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ്? ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അജാസ്റ്റിനെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടും കഴിച്ച്, ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിലാണല്ലോ. ഹൗ ഡു യു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്? ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ മേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഐ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി ബിസിനസ് യു നീഡ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ്. സോ വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ പീപ്പിൾ. അത് ഞാൻ അജാസ് നാളെ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുവാണ്, അജാസ് ഈ ബിസിനസ് നല്ലതാണ്, നാളെ ഐഡിയ കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു അജാസ്, അല്ലേ? മൈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ ബിസിനസ്. ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് അജാസിനോടല്ല കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് personal relationship with Ajaz as a friend, as a colleague, but when it comes to investment, my commitment to the business. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ യു കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയും ഒരു സീസൺഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ആകെ ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിലിയാണ്. സോ ഐ സ്കെയിൽഡ് അപ്പ് മൈ എസ്റ്റേറ്റ്സ്, the pineapple plantations from I think we are one among the top 5 planters for producing pineapples in the state now. അതൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആകെ ചെയ്തത്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് മൈ കീ പോർട്ട്ഫോളിയോ. couple of companies which I cannot disclose all the companies here. There are a couple of reasons behind it. And അങ്ങനെ education, technology and couple of other things. And then I have Linois is here, and there's one student living company which we co-founded last year. And there are a lot of ideas on the queue, and there are a lot of things are coming up. And there are 5 new ventures we recently wrote check, and that you will eventually come to know. I cannot disclose all the ventures as of now. Do we have time for one more question? Sure. Okay. Yeah. Hi, Noureen. It's a very interesting concept. As a woman, I think. But do you think in Kerala, I know Kumbalangi is the first village in the country to have a sanitary pad free place, first village. So do you think how far are the people educated here about the usage of menstrual cups, and are there any initiatives you are doing to make people get educated? Yeah, thank you so much for your question. So to answer that, taking India as a country, Kerala is
a state which is most aware of menstrual cups and how to use it. And കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ menstrual cups adopt ചെയ്യുന്നത്, followed by West Bengal and Northeast. So when you see that kind of graph, obviously, I mean, we can understand how well informed people here in Kerala are. And talking about the initiative, so as I said, when me and Naseef, when we were starting FemiSafe as a brand, we were not focused on just selling product, but creating awareness for people so that they can make informed choices. So we do a lot of community engagements across schools, colleges, and in fact, we also involve men into this conversation because we feel that this whole topic about periods or using menstrual cups should propagate through them. So we recently also launched a pad-free Kerala campaign wherein we are going to distribute 1 lakh menstrual cups in collaboration with CSR funds of companies. So yeah, we are taking initiative, and I think talking about the states, Kerala is one of the leading states that is converting to menstrual cups. And with respect to period care category, majority of our customers are from the southern part of India, followed by West Bengal and Northeast. Yeah. One more question to Tharun, actually. Tharun had mentioned the fact that the dogs have become more as part of family, right? ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് for us. We all are pet parents. ഇന്നലൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു which suggested because of that the lifespan of the dogs are decreasing. കാരണം they are not proper educated. The pet family is not proper educated. So കുറേ human like food കൊടുക്കുന്നു. So അവർക്ക് ഒരുപാട് liver diseases, heart failures, obesity. So I know Roms and Raks are one of the top most in Kerala and still growing. What kind of awareness are you building? ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അതായത് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത്, ഈ ഡോഗ്സിനെയും ക്യാറ്റ്സിനെയും ആളുകൾ ഈ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ആണ് ഡോഗ്സിനും ക്യാറ്റ്സിനും കൊടുക്കുന്നത് ആളുകൾ. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റും ഡോഗ്സിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ്സിൻ്റെതോ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവർ കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമലാണ്, അവർക്ക് മീറ്റാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെ ക്യാറ്റ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് ബാക്കി വരുന്ന ചോറ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മീൻമുള്ള്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കറിവേപ്പിലേക്ക് മീൻമുള്ളിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിനും ഒക്കെ പകരം നമ്മൾ മീറ്റും, അതായത് ഒരു 10% മീറ്റും ബാക്കി 90% ചോറെന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. പക്ഷേ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഒരിക്കലും ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച ആളുകൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സും. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രീഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ റോംസ് ആൻഡ് റാക്സ് ആസ് എ ബ്രാൻഡ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ജേർണിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തൊരു സംഭവമാണ് കസ്റ്റമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉപരി നേരിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സല്ല നടക്കുന്നത്, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുന്നത് പെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Abhijith, one question on behalf of all the students as well. All of you are young entrepreneurs, and how many of you are actively involved in mentoring young people who are coming into this journey? Is anybody actively involved in it? Ado ee stage ningalde business inde tirakkugal adinu anuvadikkunnille whatever? No, like usually eppozhum giving back ennulla time eppozhum maati vekkarundu. Karanam I have worked for more than 50+ startup deals. Like ഒരു മേജർ അക്വിസിഷൻ more than 100 crore ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറേ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും വീക്കെൻഡ്സിലോ വല്ലതും സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഫ്രീ വെബിനാർസ് പോലെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് വെനെവർ ഐ ഹാവ് ടൈം ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് മെനി ഓഫ് യു ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ദ
same, I believe. And I'm just interested to listen to what your process is. എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ accessible ആണ്? കാരണം സ്റ്റുഡൻസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം. Definitely, I'm more active on LinkedIn. If you can reach out to me on LinkedIn, definitely I'll connect with you and we'll spend some time. Yeah, sure. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു MBA പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അതിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. Jokes apart, okay. And see, I enjoy quality conversations with young founders, and we learn a lot from them as well. Even I learned a lot from these founders as well. It's all about how do you learn from their business, their practices. And see, എല്ലാ ഫൗണ്ടറും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ they come with a story, they come with their narration, they come with their experience. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. So whenever I get time, of course, I am very curious to know about their model, how the model is working, and how the revenue model and the customer acquisition strategy. And this is a learning curve. No? The entire business is a learning curve. I mean, you've seen a lot of unicorns disappeared overnight, and you've seen companies becoming unicorn overnight as well. So I take it as an opportunity to meet and interact. It's all about on how extend you network with people and you learn from them. And it's a give and take policy-ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്ട്രെയിൻ ടൈമാണ്. ടൈം ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതൊരു ജെയിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഐ എം നോട്ട് സെല്ലിങ് ജെയിൻ, ബട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു എംഫസൈസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ആസ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ, ആസ് എ പ്ലെയർ, ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മുടെ MBA എന്ന് പറയുന്ന യു ഡോ ലിസൺ ടു ഹോണറബിൾ സ്പീക്കർ ഷംസീർ പറഞ്ഞ ഒരു 4 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4 മണിക്കൂറില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഐഡിയ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈവൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ട്രഡീഷണൽ കോളേജസ് ആൻഡ് ദേ യൂസ് ടു ഹാവ് ദിസ് 9 to 5 hours class, and which is 8 hours class, and the students are taking all the notes. ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് 4 hours ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ MBA ആണെങ്കിൽ the semester 2 onwards they're getting an opportunity to work as an intern with any of the companies. And the one good thing is that I have plenty of my companies and the founders, they are quite open to welcome and they nurture the young students coming from the university. That's the USP, that's the difference that we are trying to create as a part of education, as a part of holistic education. ഞാൻ 2018 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പഠിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാ രീതിയിലും ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിലോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് തരാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ MBA പ്രോഗ്രാം നല്ലതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബുക്സിലൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ബുക്സിലൂടെയാണ്. അതായത് ഈ ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനുള്ള കാലം മുതലേ ഉള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി സോൾവ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആ ബുക്കുകൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സോ ഇഫ് യു ആർ സീരിയസ്ലി കൺസിഡറിങ് ടു ബി ആൻ എൻ്റർപ്രണർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പെൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 hours റീഡിങ്. എന്നൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അജാസ് സാറിനോടാണ്. അജാസ് സാറിനോടാണ്. എവിടുന്നാ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ യെസ്. ഞാൻ ഓൺലൈൻ അക്കാദമി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂത്തിനോട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വൈസ് എന്താണ്? അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 7th to 12th ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം തുടങ്ങണ്ട, നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. അല്ല, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി ഈസി. കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ഒരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത്, ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് ആവും, ഓൾമോസ്റ്റ് 20 lakh ഞങ്ങൾ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളൊരു ഡെവലപ്പറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ശരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഈ ഒരു ഇത് 100% സക്സസ്ഫുൾ ആവും? അല്ല, അങ്ങനെയില്ല, പക്ഷേ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബെൻസൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അതേപോലെ ക്ലാസ് പ്ലസ്, ടെസ്റ്റ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്. നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്ത് ട്രാക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകാം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ഒത്തിരി കാര്യം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പൊതുവേ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ദേ ഇൻവെസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓൺ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക്
ബേൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ്, ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻ ഓൺലൈൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യൂട്യൂബ്. അതായത് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് കാണാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങുമ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റ്, ഇപ്പം ഫിസിക്സ് വാലയുടെ കേസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കുക. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഗുഡ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹലോ ബെൻസൺ. ബെൻസൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഡിഗ്രി ടൈമിലാണ്. അത് എത്രത്തോളം ബിസിനസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു? രാവിലെ ഷംസീറും ഇപ്പം ടോമും അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഷംസീർ പറഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണമെന്ന്. അപ്പം ബെൻസനെ അത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊരു ഒരു എട്ടെക്കിലേക്ക് എത്താൻ? ആക്ച്വലി വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ പറയും, വൺ ഓഫ് മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ പ്ലേഡ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. അതായത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഫോൺ മേടിച്ചു, ബൈക്ക് മേടിച്ചു, ട്രാവൽ ചെയ്തു, ട്രിപ്പ് ചെയ്തു, തിരിച്ചു വന്നു, പൈസ കളഞ്ഞു. പിന്നെ കുറേ പൈസ വരുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുതിയ ഓഫീസ് എടുക്കാം, അജാസ് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഓഫീസ് എടുക്കുക, വലിയ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ. പക്ഷേ ഓവർ ദാറ്റ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സാലറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് സാലറിയിലെ പൈസ അല്ല ഞാൻ MEDPG ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. MEDPG 30 lakhs ലോണായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 30 lakhs ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ പൈസ 12 മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദി ഓക്സിജൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ്. നമുക്കൊരു പൈസ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം, നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്, പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാം. പക്ഷേ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അന്ന് സൺ ബ്രേക്കുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോർ സ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ കോളേജ് മുതൽ ഈ ആദ്യത്തെ 4-5 സാധനം ചെയ്ത് അത് തോറ്റപ്പോഴാണ്. പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ MEDPG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു പുതിയ ഓഫീസ് എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിൻ്റർ, നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിൻ്റർ മേടിച്ചത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാണ്, പുതിയ പ്രിൻ്റർ മേടിച്ചില്ല. അതേപോലെ ഓഫീസിൽ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി ഇരിക്കാനുള്ള ഓഫീസ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള സാധനം ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ സാധനം കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓഫീസാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടുത്തെ ടേബിൾസ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കൊച്ചിയിലത്തെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫർണിച്ചർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഫർണിച്ചർ 2000 രൂപയ്ക്കോ 3000 രൂപയ്ക്കോ കണ്ട് 4 ടേബിൾ മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ആമസോണിൻ്റെ മറ്റേ അസംബ്ലി ഫർണിച്ചറില്ലേ, ഐക്യ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഫർണിച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 10 CR ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. ദാറ്റ് ടു ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. വെൻ ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് മൈ ക്ലയൻറ്റ്സ് and my people who are coming to see me as a person needs to have that address എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോയി മാനേജർ ടെക് പാർക്കിൽ, അതും സെയിൽസ് ടീമിനെ കിട്ടാനാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനോടാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ BCom ഓർ ഗ്രാജുവേറ്റിൽ ഒരു 20,000 സാലറിയിൽ പറ്റില്ല. I want to get doctors to talk to doctors. So I hired doctors for my sales team. അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ I had to give them a very good place to come, feel comfortable and feel proud about themselves. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് മാനേജർ ടെക് പാർക്കിനകത്ത് ഒരു ഓഫീസ് എടുത്ത് ഒരു അഡ്രസ്സ് വെച്ച് MEDPG ബോർഡ് വെച്ചത്. അതുവരെ, അതായത് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ, കോയമ്പത്തൂർ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂർ ഈ 5 ക്യാമ്പസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടം വരെയും MEDPGക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സംവെയർ അറൗണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഓഫീസ്. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർ ബിസിനസ് സക്സസ് 100% കോളേജിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ കോളേജിൽ ഇവൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, സ്പോൺസർഷിപ്പ് പിടിക്കും, കാശ് തരാമെന്ന് പറയും, കാശ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ള പൈസ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ക്യാഷ് ഫ്ലോ പഠിച്ചത്. എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് അവർ ചോദിച്ചതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓൺട്രപ്രനറൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്, എത്ര നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊക്കെ പണ്ട് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ സ്ലേറ്റ് മയക്കുന്ന വള്ളിത്തണ്ടൊക്കെ വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ എൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക ഓൺട്രപ്രനർഷിപ്പിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഞാനും ഷംസീർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞ് UK അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനൊരു മടിയുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ 4 മണിക്കും 3 മണിക്കൊക്കെ ഈ ട്രാഫിക് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ റോട്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ കണക്കെടുക്കലാണ്. ഇത് -4-ലും -5-ലൊക്കെയാണ് റോട്ടിൽ നിന്ന് കണക്കെടുക്കുന്നത്. കണക്കെടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. 1 മണിക്കൂർ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കൈ വിറച്ചിട്ട് കൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും.
അപ്പോൾ ആ ജോലി വിട്ട് പിന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി. ഗിൽഗമേഷ് എന്ന് പറയുക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ദി UK. 700 ആൾക്കാരെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഡൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ കാരണം ഓരോ ഓൺട്രപ്രണറിനെ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഞാനൊരു ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിനെ ആൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ. അതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്ന എഫോർട്ടുകളൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ. ഒരു ഫിലിം സക്സസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിലിം മേക്കർ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പെട്ടിക്കട തുറന്നു നോക്കി. വെറും ഒരു പെട്ടിക്കട. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സ്മോൾ ഷോപ്പ് ഓൺ ദി സ്ട്രീറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഓൺട്രപ്രണറിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ളത്. ടു ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് പറയണത്, ടോമേട്ടൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, നെവർ ഷൈ ഓഫ് ഫ്രം ആസ്കിങ് ഫോർ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇവൻറ്റ്, സ്പീക്കർ, സൗണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ടെക് ഡെസ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇവൻറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബെൻസൺ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിക്കൂടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ മാഡം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ മാഡത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിരുന്നു. അതായത് കുവാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ KUHS. അപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാം പിടിക്കാനായിട്ട് മാഡത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനുമായിട്ട് ഞാൻ വൈസ് ചാൻസലർ സാറിനെ പോയി കാണുമ്പോൾ, പേര് പറഞ്ഞ മോശമായിരിക്കും, സാറിനെ പോയി കാണുമ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ അവിടെ കയറി ചെന്ന് സാറിനോട് ഞാൻ അവിടെ സർജിക്കൽ എല്ലാ മാസവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങളുടെ കോളേജാണ്, തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് പഠിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എല്ലാ മാസവും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ആൾക്കാരും വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോൺഫറൻസുകളോ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ജോലി എനിക്ക് തരുമോ, ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ചോദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്, അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്കൗട്ടായത്. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ മാഡത്തിൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കേറ്ററിംഗ് ഇവൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്കാണ് മനസ്സിലായോ. സോ വെൻ യു ആസ്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പക്ഷെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആരോടും ഞാൻ പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയ ആദ്യം കുറേ പേരോട് സംസാരിക്കുക. ഒരു നാണോമാനോട് തോന്നരുത്, എല്ലാവരോടും പറയാം. അവരെടുത്തോണ്ട് പോകും തോന്നും, പക്ഷേ എടുത്തോണ്ട് പോയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സി വെൻ യു ഗിവ് മോർ, എൻ്റെ മമ്മി ടീച്ചറാണ്, മമ്മി പറയാറുണ്ട് വെൻ യു ഗിവ് മോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ. ഈ കൊടുക്കും തോറും കൂടുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം അറിവാണ്. വെൻ യു ഗിവ് മോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ നോളജ്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു 10 പേരോട് നിങ്ങളുടെ പിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റിഫൈൻഡ് ആവും, നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് റിഫൈൻഡ് ആവും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റിഫൈൻഡായ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 10 പേര് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ കംസ്, റൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കംസ്, ഇറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എവിടെ എത്തൂല. What a brilliant action. I'm really sorry, but in the interest of time, I think we may have to wrap up the Q&A session. കണ്ടോ, ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുരുതിര ചോദ്യം വരികയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വി ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ. We invest on people. All the founders are given, shared their experience, and that itself says they demonstrated the value they are contributing to the society, not just to the business. Thank you. Thank you for that brilliant conversation on stage, and to present a token of our appreciation to them, I'd like to bring on stage Professor J. Lata, our Pro Vice Chancellor, Dr. K. Madhukumar, Joint Controller of Examinations, and Dr. Dinesh Neelakant, Pro Vice Chancellor of JAIN University, Bangalore. What an invigorating conversation. It has been diverse sectors, so many stories, but there was a common element that tied them all together, and that was the courage they all had to take risks, to ask for opportunities, and get things done. Thank you for sharing your success stories with us and inspiring our students. Memento is now being presented to Dr. Tom Joseph, Edupreneur. Ajas. Dr. Benson. Ms. Noureen.
And finally, our moderator, CA Abhijith Preman. Yes, Tharun. Mr. Tharun Lee Jose. We request all of you to step up for a group photograph. We want to capture this moment. Yes. What a brilliant point that concluded this session, a very actionable point for all of you. To crystallize your pitch, what you want to do by going on saying it. Say to one person, 2 person, 3 people, keep doing it and it gets crystallized in your own mind. അതുപോലെ കൊടുക്കുന്തോറും കൂടുന്ന ധനം അറിവ്. അങ്ങനെ 2 മികച്ച കാര്യങ്ങളുമായാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ.